स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित भक्ति जग वर्तमान विषय होउछि प्रेम त्रिकोणात्मक। प्रेम को आमे माने गोटे त्रिकोण रूप में प्रकाश करिपारु। ताहार प्रत्येक कोण जेपरी ताहार गोटे गोटे अविभाज्य वैशिष्ट्यर प्रकाशक। तीन कोण व्यतीत कौनसी त्रिकोण होई पारे नाही। आउ प्रकृत प्रेम तार निम्नलिखित तीनोटी लक्षण व्यतीत कौनसी प्रकार रही पारे नाही। प्रेम स्वरूप एही त्रिकोणर गोटे कोण एही जे प्रेम रे कौनसी प्रकार किणाबिका नाही। ଯେଉଁଠାରେ कौनसी प्रतिदानर आशा थाए सेठारे प्रकृत प्रेम जन्मी पारे नाही। यह केवल दोकानदारी रे परिणत हुए मात्र। जेते दिन पर्यंत आमर भगवान प्रति भय मिशा भक्ति और तांकर आज्ञा पालन पाई तांक निकटरे कौनसी प्रकार वर प्राप्तिर आकांक्षा थाए सेते दिन जाए आम हृदय रे प्रकृत प्रेम जन्मी पारे नाही। जो माने भगवान निकटरू किछि प्राप्तिर आशारे उपासना करती से माने सही वर प्राप्तिर आशा नथिले तांको उपासना करिवे नाही। भगवान प्रेमास्पद बोली भक्त ताहांको भल पाती। प्रकृत भक्तर एही देववांछित प्रेम उच्छ्वासर आउ कौनसी हेतु नाही। कथित अछि कौनसी कालरे गोटे वनरे जड़े राजांक सहित कौनसी साधुंकर साक्षात होइथिला। से साधुंक सहित कियत्क्षण आलाप करी तांकर पवित्रता और ज्ञान परिचय पाई अत्यंत संतुष्ट हेले। परिशेष रे तांको अनुरोध कले मते कृतार्थ करिया पई मोठारु किछि ग्रहण करिवाकु हेबो। साधु सेथिरे अस्वीकृत हेले और कहिले वनर फल मोर आहार पई यथेष्ट। पर्वत निसृत पवित्र सरित मोर पानीय पई पर्याप्त। वृक्षतक मोर परिधेय पई पर्याप्त एवं गिरिगुहा मोर वासस्थान पई यथेष्ट। मु काहींकि तुमठारु किंबा अपर ठारु किछि द्रव्य ग्रहण करिवि। राजा कहिले प्रभु मते अनुग्रहित करिया पई मो हस्तरु किछि ग्रहण करंतु एवं मो सहित राजधानी को और मोर राजप्रासाद को चलंतु। अनेक अनुरोध परे अवशेष से राजांक सहित जीवाको स्वीकार कले एवं तांक प्रासाद को जाइथिले। दान करिवाको उद्यत हेबा पूर्वरु राजा पुनः पुनः वर भिक्षा करिवाको लागिले। प्रभु मोर आहुरी संतात संतति हुंतु, मोर धन वृद्धि हो, मोर राज्य विस्तार हो, मोर शरीर निरोग हो इत्यादि। राजा निज प्रार्थना शेष करिया पूर्वरु साधु नीरवरे उठी चलीगले। यह देखि राजा हतबुद्धि होई तांकर पश्चात गमन करिवाकू लागिले। चित्कार करी कहिले प्रभु आपण चलीगले जे मोर दान ग्रहण कले नाही। साधु राजांक आड़क अनाई कहिले भिक्षुक मु कौनसी भिक्षुक ठारू भिक्षा करे नाही। तुमे निजे जने भिक्षुक तुमे मते किपरि किछि दान करि पारिबो। मु एते मूर्ख नुहे जे तुम परि भिक्षुक निकटरू भिक्षा करिबि। जाओ मोर अनुसरण कर नाही। एठारे भिक्षुक एवं भगवानंकर प्रकृत प्रेमिक मानक भितरे बेस प्रभेद देखाई दिया जाइछि। एपरिकी मुक्ति लाभ पाई भगवानंकर उपासना मध्य अधम उपासना। प्रेम कौनसी लाभ चाहे नाही। प्रेम केवल प्रेम पाई होई थाए। भक्त भगवान को भल पाती कारण से भल न पाई रही पारंती नाही। तुमे गोटे सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखि ताको भल पाइल। तुमे से दृश्य निकटरू कौनसी प्रकार अनुग्रह भिक्षा करूना। आउ से दृश्य मध्य तुम निकटरू कौनसी प्रार्थना करे नाही। तथापि एहाको दर्शन करी तुम मनरे आनंदर उदय हुए। ताहा तुम मनर अशांति दूर कर दिए। ताहा तुमको शांत कर दिए। तुमको क्षण काल पाई नश्वर प्रकृतिर बाहर को घेनी जाए एवं एक स्वर्गीय आनंदरे उत्फुल्ल कर दिए। प्रेमर एही भावटी उक्त त्रिकोणात्मक प्रेमर एक कोण। प्रेम परिवर्ते अन्य किछि कामना कर नाही। तुमे जेपरी
କେବଳ ଦେଇଯାଉଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ତତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଶା କର ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରିକୋଣର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ ଏହି ଯେ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧମ, ସେମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଶାସ୍ତି ଭୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଚାବୁକ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ଅତି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପାସନା। ଏପରି ଉପାସନାକୁ ଯଦି ଉପାସନା କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରେମର ଅତି ଅପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ମାତ୍ର ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଭୟ ଥାଏ, ସେତେ ଦିନ ଯାଇ ପ୍ରେମ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା କାହିଁ? ପ୍ରେମ ସ୍ୱଭାବତଃ ସମସ୍ତ ଭୟକୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ମନରେ ଭାବି ଦେଖ, ଜଣେ ତରୁଣୀ ଜନନୀ ପଥରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଭୁକିଲେ ସେ ଭୀତା ହୋଇ ସନ୍ନିହିତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଶିଶୁ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜନନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିବ ଭାବି ଦେଖ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସିଂହ ମୁଖରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବିକ ସମୁଦାୟ ଭୟକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। କାଳେ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରୁ ଭୟ ଜନ୍ମିଥାଏ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରି ପକାଇବି, ମୋର ଭୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି କେହି ବିବେଚନା କରେ ଯେ ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ତା'ର ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ ଆସିବ। ମାତ୍ର ତୁମେ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ଯେତେ କମ୍ ଭାବିବ, ସେତେ ତୁମର ଭୟ କମିଯିବ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମଠାରେ ପ୍ରେମ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଓ ଭୟ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଭାବାପନ୍ନ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଭଗବତ ପ୍ରେମିକ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବୃଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହିଁ। ଏହି ଆଦେଶ ଶୁଣି ହାସ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଧର୍ମରେ ଭଗବତ ନିନ୍ଦା ପୁଣି କାହିଁ? ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଯେତେ ନେଇପାର ସେତେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ନାମ ନେଉଛ। ପ୍ରେମ ରୂପ ତ୍ରିକୋଣର ତୃତୀୟ କୋଣଟି ଏହି ଯେ ପ୍ରେମିକର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ହିଁ ପ୍ରେମିକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ହେବ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେଦିନ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରେମ ମନ୍ଦ ଦିଗକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ତାହାର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁଟି ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି କୁତ୍ସିତ ଲୋକ ଭିତରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିପାରେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ ଭିତରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ କେବଳ ଆଦର୍ଶଟିକୁ ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ରୂପେ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନର ବା ନାରୀ, ଶିକ୍ଷିତ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶ ଈଶ୍ୱର। ସମୁଦାୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶ ସମୂହର ସମଷ୍ଟି ବିଧାନ କଲେ ପ୍ରେମମୟ ଓ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭାବ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆମ ମନର ଅଙ୍ଗ ବା ଅଂଶ ବିଶେଷ। ମାନବ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରିୟାର ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେସବୁ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନାନାବିଧ ବ୍ୟାପାର ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିପାରୁ, ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମାର ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ମାତ୍ର। ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାନବ ହୃଦୟରେ ଆଦର୍ଶର ଚିରପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ହିଁ
ସେହି ଏକମାତ୍ର ସର୍ବନିୟନ୍ତା ମହାଶକ୍ତି, ଯାହାର କ୍ରିୟା ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ନିୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହୋଇପାରେ ଶତଜନ୍ମ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଆଦର୍ଶ ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ବହିର୍ଜଗତକୁ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗଠନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଦର୍ଶକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରେମର ଭୂମିରୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଉପାସନା କରେ। ସମସ୍ତ ନିମ୍ନ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସମସ୍ତେ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ କୁରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହେଲେନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବାହାରେ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅପାତ୍ରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରେମିକ ସେ ସବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ପ୍ରଭେଦ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେମିକାକୁ ରାଜରାଣୀ ପରି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାତିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜରାଣୀ ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆମ ପ୍ରେମର ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ, ଯାହାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେପରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତ ସାଧାରଣତଃ କାହାର ଉପାସନା କରେ? ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଉଚ୍ଚତମ ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରେମିକର ସର୍ବାବଗାହୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ନରନାରୀଗଣ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ହୃଦୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଦର୍ଶକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ବାହାରକୁ ଆନୟନ କରି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ରକ୍ତପିପାସୁ, ସେମାନେ କେବଳ ରକ୍ତପିପାସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ହେତୁ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦର୍ଶଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ସେ ନିଜେ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ମହାମହିମମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବି, ତୁମ ନିକଟରୁ ମୁଁ କିଛି ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋର ବୋଲି କହିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଆଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଏହା ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମଜନିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୀକତାର ଆଦର୍ଶରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହିପରି ପୁରୁଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରୂପ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ। ଏହା ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରେମ, ଅନନ୍ତ ଓ ଅସୀମ ପ୍ରେମ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରେମ ଧର୍ମର ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ବା ପ୍ରତିମାର ସହାୟତା ନ ନେଇ ସେହିପରି ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରାଭକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଉପାସନା କରିବା। ଅନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କେବଳ ଏହି ଭକ୍ତି ଲାଭର ସୋପାନ ମାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରେମରୂପକ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ବା ଅସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ, ସେ ସମସ୍ତ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଲାଭର ପଥରେ ଘଟିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାହାର ସହାୟତା କରେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗୃହୀତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦର୍ଶ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଏକ କରି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମଶଃ ଏହି ସମୁଦାୟ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ୍ରମ ବିସ୍ତାରଶୀଳ ସେହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଧ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଅବଶେଷରେ ସେହି ସାଧକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଆଦର୍ଶକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବୃଥା। ଆଦର୍ଶର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ସକଳ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅତି ତୁଚ୍ଛ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବାପନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦର୍ଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ତରରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ସର୍ବଜ୍ଞ
ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କିନା ଏ ସକଳ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମମୟ, ସେ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଏହି ଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ପ୍ରେମ ରୂପ ବୋଲି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନିରପେକ୍ଷ। ପ୍ରେମିକ ନିକଟରେ ପ୍ରେମମୟଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରମାଣର କିଛି ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଚାରକ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ଧାରଣା କରେ ନାହିଁ ବା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ କେବଳ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କେହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଆତ୍ମା ଲାଗି ଲୋକେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କେହି ପତ୍ନୀକୁ ପତ୍ନୀ ଲାଗି ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀର ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଆତ୍ମା ଲାଗି ଲୋକେ ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରକାର କର୍ମର ମୂଳ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଆମ ବିବେଚନାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ, ତେବେ ବିଶିଷ୍ଟତା ହେତୁ ନିମ୍ନ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଗତର ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭ୍ରମବଶତଃ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରେମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଶେଷ ଭାବ ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରେମ ବିଷୟକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ। ଏହି ଜଗତର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସୂତ, ସୁତରାଂ ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସମଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା। ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଶାସ୍ତା, ସ୍ରଷ୍ଟା, ନାନାବିଧ ମତାମତ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିରର୍ଥକ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପରାଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ସକଳର ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମାମୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଧାରଣା ବାଳକଚିତ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବିକ ପରାଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଏହିପରି। ସେତେବେଳେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାପନ୍ନ ଭକ୍ତ ତାହାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବା ଗିର୍ଜାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଏହାର କାରଣ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମାନ ଓ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନିର୍ବାଣ ପ୍ରେମ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ନିଜର ହୃଦୟରେ ସ୍ୱମହିମାରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ଦେଖିପାରିଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଭାଷାରେ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା। ମାନବୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରେମର ଏହି ପରମ ଉଚ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଉଚ୍ଚତମ ମାନବ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ତଥାପି ସର୍ବଦେଶର ପ୍ରେମଧର୍ମର ନିମ୍ନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଚିରକାଳ ଏହି ଅନୁପଯୋଗୀ ମାନବୀୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ମାନବ ଐଶ୍ୱରିକ ବିଷୟସମୂହ ନିଜର ମାନବୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ଆମ ନିକଟରେ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଆମ ନିକଟରେ ଆଉ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଯେପରି ଶାନ୍ତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ମାତ୍ର। ଏହି କାରଣରୁ ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଲୌକିକ ପ୍ରେମର ଲୌକିକ ଶବ୍ଦସମୂହ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପରାଭକ୍ତିର କେତେଜଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା ଏହି ପରାଭକ୍ତିକୁ ତା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେମର ଉନ୍ମତ୍ତତାରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ବାହ୍ୟ ଭକ୍ତିଠାରୁ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ସାଧାରଣ ଧରଣ ପ୍ରେମର ଉଦୟ ହୋଇଛି ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ତାହା ତୀବ୍ର ବେଗସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରେମର ଉନ୍ମତ୍ତତା ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତି ବା ଶାନ୍ତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଜଗତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଝଡ଼ ପରି ବେଗରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଧୀର, ଶାନ୍ତ, ନମ୍ର। ତଦପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ଦାସ୍ୟ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଭାବେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭୃତ୍ୟର ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତି ହିଁ ତାହାର ଆଦର୍ଶ। ତାପରେ ସଖ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଏହି ସଖ୍ୟ ପ୍ରେମର ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥାଏ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ଆପଣାର ହୃଦୟ ଖୋଲିଦିଏ, ଜାଣେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ତାହାର ଦୋଷ ଲାଗି ତାକୁ କଦାପି ତିରସ୍କାର ନ କରି ଯହିଁରେ ତାହାର ହିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ସମାନ ସମାନ ଭାବ ଥାଏ, ସେହିପରି ସଖ୍ୟ ପ୍ରେମର ସାଧକ ଓ ତାହାର ସଖା ରୂପ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟର ଅତି ସନ୍ନିହିତ ବନ୍ଧୁ। ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଥା ଖୋଲି କହିପାରୁ। ଆମ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶର ଗୁପ୍ତ ଭାବ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇପାରୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଯହିଁରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହା ସେ କରିବେ। ଏହା ଭାବି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରୁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହାର ସମାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେପରି ଆମର ଖେଳନା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏ ଜଗତରେ ଖେଳା କରିଛୁ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଖେଳା କରନ୍ତି, ଯେପରି ମହାଯଶସ୍ୱୀ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖେଳା କରିଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ସେହି ପ୍ରେମର ଆଧାର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଗତ ସହିତ ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କୌଣସି ଅଭାବ ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆଉ ଅଭାବ କହିଲେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବୁଝାଏ। ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ନିୟତ ଏହି କର୍ମମୟ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କଳ୍ପନା କରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ହିସାବରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଖେଳା। ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କର ଖେଳ। କ୍ରମାଗତ ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ଜଗତଟି ଗୋଟିଏ ମଜାର ଖେଳ ମାତ୍ର। ଯଦି ତୁମେ ଖୁବ୍ ନିଃସ୍ୱ ହୁଅ, ତେବେ ସେହି ନିଃସ୍ୱତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ମହା ତାମସା ବୋଲି ବିବେଚନା କର। ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ ତ ଏହି ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ତାମସା ରୂପେ ଉପଭୋଗ କର। ବିପଦ ଆସେ ତ ତାହା ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତାମସା, ଏବଂ ସୁଖ ପାଇଲେ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ ଏ ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତାମସା। ଜଗତଟି କେବଳ ମାତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ଏଠାରେ ବେଶ ନାନା ଭାବରେ ମଜା କରୁଛୁ। ଯେପରି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ସର୍ବଦା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ। ଭଗବାନ ଆମର ଅନନ୍ତ କାଳର ଖେଳ ସଙ୍ଗୀ। କିପରି ସୁନ୍ଦର ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଖେଳ ଶେଷ ହେଲା, ଏକ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ, ପୁଣି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି। କେବଳ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ସବୁ ହିଁ ଖେଳ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖେଳର ସହାୟକ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ସେତିକିବେଳେ ହୃଦୟ ଗୁରୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସଂସାର ତୁମ ଉପରେ ଗୁରୁ ବିକ୍ରମରେ ଚାପି ବସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଦୁଇ ଦଣ୍ଡ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଘଟଣାବଳୀରେ ସତ୍ୟବୋଧ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗଭୂମି ଓ ଆପଣାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ସହାୟକ ବୋଲି ମନେ କର, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମର ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରତି ଅଣୁରେ ସେ ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳା କରୁ କରୁ
ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ ଖେଳଗଟି ସ୍ୱରୂପ। ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଛକ ଜାଗାରେ ବସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଦିଗରେ ପରେ ଅପର ଦିଗରେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାର ସହାୟକ। ଓହ କି ଆନନ୍ଦ! ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ସହାୟକ। ତା'ର ପର ଅବସ୍ଥାକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ନ ଭାବି ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ସାମାନ୍ୟ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରକାର ବୋଧ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାଠାରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର କରିଦେବା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୟ ଆସେ। ଭଲ ପାଇବାରେ କିନ୍ତୁ ଭୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଭକ୍ତି ଓ ଆଜ୍ଞାବହତାର ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚରିତ୍ର ଗଠିତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକ ଶାନ୍ତ ପ୍ରେମର ଟିକିଏ ଆସ୍ୱାଦ ପାଏ, ପୁଣି ପ୍ରେମର ତୀବ୍ର ଉନ୍ମତ୍ତତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସ୍ୱାଦ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଆଉ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ସାଧନ ନିୟମ ଏଗୁଡ଼ିକର କିଛି ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ କହେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହାମହିମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଦେବ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାରଣାରୁ ଏହି ଭୟ ଉତ୍ପାଦକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ନିକଟରେ ଭୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ସନ୍ତାନର ସବୁବେଳେ ପାଉଣାର ଦାବି। ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପ ମା ଶତ ଶତ ବାର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ସହସ୍ର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଭାବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଉପାସନା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଭାବିବା କଠିନ। ସେମାନେ ଭୟରେ ଏ ଭାବରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସହଜରେ ଏହା ବୁଝିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବାଳକ ଯୀଶୁ ବାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରମଣୀଗଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ବୋଲି କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜନନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାତା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାତୃଭାବର ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ଭକ୍ତି ରୂପ ଏହି କୁସଂସ୍କାର ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ମୂଳ ହୋଇଛି। ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ଭୟ ଭକ୍ତି ମହିମାର ଭାବ ଏହି ପ୍ରେମ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଦେବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗେ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମର ଏହି ଐଶ୍ୱରିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାହେଉଛି। ତାହାର ନାମ ମଧୁର ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଜଗତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଏହାର ଭିତ୍ତି, ଆଉ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରବଳତମ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିପକାଏ, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରେମ ସେପରି କରିପାରିବ? କେଉଁ ପ୍ରେମ ଲୋକର ଗତି ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ତାହାକୁ ପାଗଳ କରିପକାଏ, ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ହୁଏତ ଦେବତା କିମ୍ବା ପଶୁ କରିଦିଏ? ଏହି ମଧୁର ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ପତି ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ପୁରୁଷ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ଜଣେ ଆମର ସେହି ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥାଏ, ସେହି ସ୍ନେହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ ଯାହା ଘେନି ଆମେ ଅଳ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ ଖେଳା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମହାନ ପ୍ରେମର ନଦୀ
ସଦା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ନିର୍ବୋଧ ପରି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ସ୍ନେହ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ରୂପ କ୍ଷୁଦ୍ର ପିତୁଳା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନଠାରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୋଗରୁ ତୁମର ଏପରି ବୋଧ ଆସିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାହା ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କର, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ଅଶାନ୍ତି ଆନୟନ କରିବ। ସୁତରାଂ ଆମର ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର କଦାପି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଭଟା ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରେମର ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ପ୍ରେମ ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ସମସ୍ତ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ପର୍ବତ ଦେହରୁ ପତିତ ହୋଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ସେହି ଜଳବିନ୍ଦୁଟି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରକାର ଭାବର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ରାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ। ତୁମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ତୁମର ସଖାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଅ। ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ନିର୍ଭୟରେ ତିରସ୍କାର କରିପାରିବ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବ ତୁମର ରାଗ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର କ୍ରୋଧ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କୁ କହ, ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହଁ? କାହିଁକି ମୋତେ ଏକା କରି ରଖିଛ? ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ କି ସୁଖ ଅଛି? ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ହିଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ହିଁ ଏହି ଆନନ୍ଦର ଘନୀଭୂତ ଭାବ। ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଭାବ ଆଦି ଯେପରି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ସେସବୁ ତାଙ୍କରି ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ। ଏସବୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନେ କୁତ୍ସିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ଅତି ନିମ୍ନତମ ବୃତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ଶରୀରର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକାୟନ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଯାଏ, ସେହି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମର ପାତ୍ର। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ? ସେ ପରମ ସୁନ୍ଦର, ପରମ ମହତ୍, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ମହତ୍ତ୍ୱ ରୂପ। ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଗତରେ ଆଉ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଛି? ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଗତରେ ଆଉ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ? ଜଗତରେ ଆଉ କିଏ ସେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ଅଛି? ଅତଏବ ସେ ଯେପରି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଯେପରି ଆମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟେ ଯେ ଭଗବତ ଭକ୍ତଗଣ ଏହି ଭଗବତ ପ୍ରେମର ବିଷୟ କହିବାକୁ ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ପ୍ରେମର ଭାଷା ହିଁ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୂର୍ଖମାନେ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହା କଦାପି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଜଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ଉନ୍ମତ୍ତତା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିପରି ବା ବୁଝିବେ? ହେ ପ୍ରିୟତମ, ତୁମ ଅଧରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚୁମ୍ବନ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଥରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଛ, ତୁମ ଲାଗି ତାହାର ପିପାସା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି। ତାହାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସେହି ଚୁମ୍ବନ, ତାଙ୍କ ଅଧର ସହିତ ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ, ଯାହା ଭକ୍ତକୁ ପାଗଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିପାରେ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଥରେ ତାଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ଦେଇ କୃତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ତା ପକ୍ଷରେ ଜଗତ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସେହି ଏକ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମ ଉନ୍ମତ୍ତତାର
ଚରମ ଅବସ୍ଥା। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଭଗବତ ପ୍ରେମିକ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେତେ ଉନ୍ମାଦକର ନୁହେଁ। ଭକ୍ତମାନେ ପରକୀୟା ପ୍ରେମର ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ଅତିଶୟ ପ୍ରବଳ। ଏହାର ଅବୈଧତା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତି ଏପରି ଯେ ଏହା ଯେତେ ବାଧା ପାଏ ସେତେ ଉଗ୍ର ଭାବ ଧାରଣ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ନେହ ଅବାଧ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଯେପରି କୌଣସି ବାଳିକା ତାହାର ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷଠାରେ ଆସକ୍ତ ଏବଂ ତାହାର ପିତାମାତା ବା ସ୍ୱାମୀ ସେହି ପ୍ରେମର ବିରୋଧୀ। ଯେତେ ସେହି ପ୍ରେମ ବାଧା ପାଏ ସେତେ ତାହା ପ୍ରବଳ ଭାବ ଧାରଣ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ କିପରି ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, କିପରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିପରି ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ପାଇ ସେହି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସକଳ ବନ୍ଧନ ଓ ଜାଗତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହାର ସମୁଦାୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ମାନବୀୟ ଭାଷା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ମନୁଷ୍ୟ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମ ବିଷୟକ କଥା କହ, ଅଥଚ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ରହିପାର। ତୁମର କ'ଣ ମନମୁଖ ଏକ? ଯେଉଁଠାରେ ରାମ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କାମ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କାମ ସେଠାରେ ରାମ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଉଭୟ କଦାପି ଏକତ୍ର ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର କଦାପି ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ ନାହିଁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ଉପସଂହାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ଏହି ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବା ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ? ମୁକ୍ତି, ଉଦ୍ଧରଣ, ନିର୍ବାଣ ଏସବୁ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ? ଏହି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରିଲେ କିଏ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ଭଗବାନ, ମୁଁ ଧନ, ଜନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା, ଏପରିକି ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଯେପରି ତୁମଠାରେ ମୋର ଅହେତୁକୀ ଭକ୍ତି ରହିଥାଉ। ଭକ୍ତ କହନ୍ତି, ଚିନି ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେତେବେଳେ କିଏ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ? କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭେଦ ଭାବ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବ? ଭକ୍ତ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଓ ମୁଁ ଏକ, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ପୃଥକ ରଖି ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବି। ପ୍ରେମ ଲାଗି ପ୍ରେମ, ଏହା ହିଁ ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ। ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଲାଗି କିଏ ସହସ୍ରବାର ବଦ୍ଧ ନ ହେବ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଯେପରି ଉଜାଣି ବହିଯାଏ, ପ୍ରେମିକ ଯେପରି ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଧାଆନ୍ତି। ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କହେ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଜାଣେ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକେ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ଜଗତଟି ଏକ ପାଗଳଖାନା। କେହି ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ ନେଇ ଉନ୍ମତ୍ତ, କେହି ନାମ ନିମିତ୍ତ, କେହି ବା ଯଶ ପାଇଁ, କେହି ଅର୍ଥ ଲାଳସାରେ, ଆଉ କେହି ମୁକ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ ପାଇଁ ଉନ୍ମତ୍ତ। ଏହି ବିରାଟ ପାଗଳଖାନାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ। ତୁମେ ଯଦି ଅର୍ଥ ପାଇଁ ପାଗଳ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ। ତୁମେ ପାଗଳ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ମୋର ମନେହୁଏ ମୋର ପାଗଳାମି ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ ଏହିପରି ତୀବ୍ର ଉନ୍ମତ୍ତତା ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସମୁଦାୟ ଜଗତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେମ, କେବଳ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରେମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଏହିପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରେମ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସୁଖୀ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବତ ପ୍ରେମର ଏହି ପବିତ୍ର ଉନ୍ମତ୍ତତା ହିଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସଂସାର ବ୍ୟାଧି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରେ। ପ୍ରେମ ଧର୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଆମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଧ କରୁ। ପ୍ରେମ ଏଥିମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଉଭୟର ମିଳନ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରମଶଃ ଅଧିକତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରରେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯେପରି ପିତା,
ମାତା ପୁତ୍ର ସଖା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣୟୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ନେଇ ତାହାର ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଏହି ସର୍ବପ୍ରକାର ରୂପରେ ବିରାଜିତ। ସେ ସେତେବେଳେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଂର ଅସଙ୍ଗତ ଦାବି ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିପକାଏ। ଅବଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତିର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଂ ସେହି ଅନନ୍ତ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ପ୍ରେମ ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମଇଳା ବା ବାସନା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅବଶେଷରେ ସେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣ ଆହ୍ଲାଦକର ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଏକ। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଆଜି ଏଇଠାରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ।